परम महाशांति है। सभी बेहद के बच्चों को विश्व कल्याणकारी बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बेहद की स्थिति में ना बुद्धि बेहद में रहे, बेहद के दादाजी के साथ बुद्धि जुड़ी रहे, उसको कहेंगे बेहद की स्थिति। सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा उड़ता पंछी। उड़ के कहाँ जाएंगे? बुद्धि से उड़ के बेहद के परम धाम में, दादाजी के पास। उड़ती कला में उड़ने वाले, सदा अंतिम फरिश्ता स्वरूप। अंत में कौन सा स्वरूप होगा? अंत में फरिश्ता स्वरूप होगा सभी का, प्रकाश की काया। सदा अंतिम फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करने वाले। अभी तो अनुभव करेंगे ना फरिश्ता स्वरूप का, तो अनुभव करते करते फिर प्रैक्टिकल में हो जाएगा। सदा उड़ते पंछी, उड़ती कला में उड़ने वाले, सदा अंतिम फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करने वाले, सदा बाप समान, कर्म बंधनों से कर्मातीत। कर्म बंधन कौन से? देह और देह के संबंधों के जो कर्म बंधन है उससे कर्मातीत, कर्म भोग चुक्तु करने वाले। कर्म भोग कैसे चुक्तु होंगे? बाप को याद करने से हमारे कर्म भोग चुक्तु हो जाते हैं और हमारी निसंकल्प अवस्था बनती है। निसंकल्प अवस्था में फिर हम कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। कर्म बंधनों से कर्मातीत, बाप समान। तो बाप देहधारी होगा तभी बोला ना ऐसे वाणी में, बाप साकार में होना चाहिए ना। सदा बाप समान, कर्म बंधनों से कर्मातीत, ऐसे मंजिल के समीप श्रेष्ठ आत्माओं को, विश्व सेवाधारी आत्माओं को, विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, ऐसे वायुमंडल को बदलने वाले, ऐसे प्यारे बच्चों को, सेवाधारी बच्चों को, सेवाधारी माँ का जात प्यार और नमस्ते। अब कुछ सेकंड के लिए हम दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं। उड़ता पंछी बन के उड़ती कला में जाते हैं, दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं, दादाजी से चुंबकीय पावर लेंगे और शक्तिशाली बनेंगे। परम शांति। सफलता का नगाड़ा चारों ओर तक पहुंचेगा। सफलता का नगाड़ा चारों ओर तक पहुंचेगा। जितना ऊंचा स्थान होता है उतना लाइट चारों ओर ज़्यादा फैलती है। तो जितना ऊंचा जाके बेहद की कला में जाके, बेहद की कला की कोई गिनती नहीं होती, वो गिनती से बाहर है, वहाँ की गिनती हो ही नहीं सकती। तो क्या लिखा है? जितना ऊंचा स्थान होता है ना तो उतनी लाइट चारों ओर ज़्यादा फैलती है। यह तो सबसे ऊंचा स्थान है, तो यहाँ से निकला हुआ आवाज़ चारों ओर तक पहुँचे, इसके लिए लाइट माइट हाउस बनना है। तो लाइट माइट हाउस की अवस्था कौन सी है? परम शांति के संकल्प डालने हैं। लाइट माइट हाउस बनना मना व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप और बाप का रूप धारण करना, इसको कहेंगे लाइट माइट हाउस। लाइट माइट हाउस मतलब बाप का रूप धारण किया होगा, उसको कहेंगे लाइट माइट हाउस। सदा स्वयं को हर गुण, हर शक्ति संपन्न साक्षात बाप स्वरूप बन। क्या? साक्षात बाप स्वरूप बन। बाप का स्वरूप धारण करके सर्व को साक्षात्कार कराने वाले। बेहद के बच्चों की क्या ड्यूटी है?
सबको बाप का साक्षात्कार कराना, बाप का रूप धारण करके साक्षात बाप स्वरूप बन सर्व को साक्षात्कार कराने वाले, सदा विचित्र स्थिति में, विचित्र स्थिति माना अव्यक्त स्वरूप, सदा विचित्र स्थिति में स्थित हो साकार चित्र द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले। देखो कितना अच्छा महावाक्य है, समझने जैसा है। साकार चित्र द्वारा अपना, जो हमारा भी साकार चित्र है, साकार चित्र द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, ऊंचे से ऊंची स्थिति द्वारा ऊंचे से ऊंचे स्थान को, ऊंचे से ऊंची प्राप्तियों के भंडार को प्रत्यक्ष करने वाले, सर्व के मन से मिल गया पा लिया गीत निकालने की सदा शुभ कामना रखने वाले, ऐसे श्रेष्ठ बेहद के सेवादारी, श्रेष्ठ बेहद के सेवादारी, ऐसी आत्मा को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से जात प्यार और नमस्ते। परम शांति। बेहद परम महाशांति। बेहद माँ బేహద్ ఆత్మలు ఎగిరిపోయేటువంటి అంతిమ ఫరిస్తా స్వరూపంను ధారణ చెయ్యాలి అంటూ అదేమి స్వరూపము, ఎలా స్థితిని పొందాలి అనేటువంటి విషయం చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. పరం మహాశాంతి. బేహద్ పిల్లలకి, విశ్వ కళ్యాణకారి బేహద్ స్థితిలో ఉండే పిల్లలకి, బేహద్ స్థితి అనగా బుద్ధిని బేహద్లోకి తీసుకొని వెళ్ళే ఆత్మలు. బేహద్ దాదాజీతో పాటు బుద్ధిని జోడించేటువంటి పిల్లలకి, బేహద్ స్థితిని సదా స్థిరంగా ఉంచుకున్నటువంటి ఆత్మలకి, వృద్ధి కళలో ఎగిరిపోయేటువంటి ఆత్మలకు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి? బుద్ధి ద్వారా బేహద్కే, బేహద్ కళల పరంధామంలోకి, దాదాజీ దగ్గరకు ఎగిరేటువంటి కళ, ఎగిరేటువంటి స్థితి, సదా అంతిమ ఫరిస్తా స్వరూపంగా. అంతిమ రూపము ఏంటి? అంతిమ ఫరిస్తా స్వరూపము అనగా ప్రకాశమయమైన శరీరం. అందరూ కూడా ఈ అంతిమ ఫరిస్తా స్వరూపమును ధారణ చేయాలి. ఈ యొక్క అనుభవం చేసుకోండి. ఫరిస్తా స్వరూపము యొక్క అనుభవము చేసుకుంటూ ప్రాక్టికల్లో ఉండండి. సదా వృద్ధి కళలో ఎగిరిపోయేటువంటి ఆత్మలుగా అంతిమ ఫరిస్తా స్వరూపంను అనుభవం చేసుకోండి. సదా బాప్ సమానమైనటువంటి స్థితిలో కర్మ బంధన నుండి అతీతంగా, కర్మాతీతంగా కావాలి. కర్మ బంధన ఎలాంటి దేహము మరియు దేహ సంబంధాలను ఖతం చేస్తుంది. కర్మ బంధన అనగా అన్నిటి నుండి కర్మాతీత స్థితి. కర్మ భోగాన్ని సమాప్తి చేసుకొని కర్మాతీతులుగా అవుట. బాపు స్మృతితోటి మనం కర్మ భోగాన్ని సమాప్తం చేసుకుంటున్నాం. మనము నిస్సంకల్ప స్థితిని తయారు చేసుకుంటూ నిస్సంకల్ప స్థితిలో మరలా మనము కర్మాతీతులంగా కావాలి. కర్మ బంధం నుండి కర్మాతీత్ అనే స్థితి బాప్ సమానమైన స్థితి. బాపు దేహదారి కనుకనే బాప్ సమానమైన స్థితి, కర్మ బంధనం నుండి అతీతంగా అయ్యారు అని బోధిస్తూ ఉన్నారు. ఈ వాణిలో, అవ్యక్త వాణిలో మరి బాపు సాకారంగా ఉన్నారనే కదా చెప్తూ ఉంది. సదా బాప్ సమానమైన కర్మ బంధన నుండి కర్మాతీత స్థితి, గమ్యానికి సమీపంలో ఉండేటువంటి శ్రేష్ఠాత్మలు.
విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలు, విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలు, స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే ఆత్మలు, వాయుమండలాన్ని మార్చేటువంటి ఆత్మలు, ఇలా అతీతంగా అయ్యేటువంటి పిల్లలకు సేవాదారి మా సేవాదారి బేహదు మా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. మనము కొన్ని సెకండ్స్ దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడిద్దాము. వృద్ధి కళ యొక్క బేహద్దు స్థితిని, వృద్ధి కళ యొక్క పక్షి లాగా ఎగిరిపోవాలి. దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి దాదాజీతోటి చుంబకీయ పవర్ని, అయస్కాంతం యొక్క పవర్ని తీసుకోవాలి. అది శక్తిశాలిగా తయారు చేస్తుంది. సఫలత యొక్క డంక నలువైపులా అప్పుడే మ్రోగుతుంది. ఎంత ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉంటారో అంతగా లైట్ నలువైపుల నుంచి వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. ఎంతగా ఉన్నతంలోకి వెళ్తారో బేహద్ కళల్లోకి, అంతగా బేహద్ కళలోకి మీరు లెక్కించబడుతూ ఉంటారు. బేహద్ కళ అంటే అనంతమైనది, లెక్కలోకి రానిది. ఇది పూర్తిగా అతీతమైనది. బేహద్కే బేహద్ లెక్క పెట్టలేము. అందుకనే రాశారు ఉన్నతమైన స్థానము అని. ఉన్నతమైన స్థానం నుండి లైట్ తీసుకొని నలువైపులా వ్యాపింప చెయ్యండి అని. ఇదైతే అన్నిటికంటే ఉన్నతమైన స్థానం. ఇక్కడ నుండే మనము వాక్కుకు అతీతంగా ఉండగలుగుతాము. దీనికోసం లైట్ హౌస్, మైట్ హౌస్గా కావాలి. లైట్ హౌస్, మైట్ హౌస్ యొక్క స్థితి ఏంటి? పరం శాంతి యొక్క స్థితి. సంకల్పం వేయటంతో లైట్ హౌస్, మైట్ హౌస్గా కావాలి. లైట్ హౌస్, మైట్ హౌస్ అనగా వ్యక్తంలో అవ్యక్త స్వరూపము, బాపు రూపాన్ని ధారణ చేయటము. దీన్నే అంటూ ఉంటారు లైట్ హౌస్, మైట్ హౌస్ అని. లైట్ హౌస్, మైట్ హౌస్ అంటే బాపు రూపాన్ని ధారణ చేయటం. అదే హైయెస్ట్ స్టేజ్. సదా స్వయంను, ప్రతి ఒక్క గుణమును, ప్రతి ఒక్క శక్తిని సంపూర్ణంగా, సంపన్నంగా నింపుకోవటం. బాప్ సమానంగా సాక్షాత్ తండ్రిలాగా కావటం. అప్పుడు బాపుని సాక్షాత్కారం చేయించగలుగుతారు, సాక్షాత్కార స్వరూపంగా కాగలుగుతారు. బాపు యొక్క స్వరూపాన్ని ధారణ చేసి సర్వులకి సాక్షాత్కారం చేయించగలుగుతారు. బేహద్ పిల్లల యొక్క డ్యూటీ ఏమిటి? సర్వులకు బాపుని సాక్షాత్కారం చేయించటమే. బాపు రూపాన్ని ధారణ చేసి సాక్షాత్ బాపు స్వరూపంగా అయ్యి సర్వులకు సాక్షాత్కార మూర్తిగా అగుట. సదా విచిత్ర స్థితిలో విచిత్రంగానే చిత్రము కలిగినటువంటి రూపము బాపుది, అవ్యక్త స్వరూపం. సదా విచిత్ర స్థితిలో స్థిరంగా ఉండుట. సాకార చిత్రం ద్వారా బాపుని ప్రత్యక్షం చేయటం. చూడండి, మంచి మంచి మహావాక్యాలు చెప్తూ ఉన్నారు. సాకారం చిత్రం ద్వారా అనగా బాపు రూపాన్ని మీరు ధారణ చేసి మీ లోపల నుండి బాపుని ప్రత్యక్షం చేయటం. ఉన్నతోన్నతమైన స్థితి ద్వారా ఉన్నతమైన స్థానాన్ని చూపించటం. ఉన్నతోన్నతమైన ప్రాప్తి, ఉన్నతోన్నతమైన బండారాను ప్రత్యక్షం చేయటం. అందరి యొక్క మనసులో కూడా మేము బాపుని చూసాము, పొందాము అనే పాట అప్పుడు వస్తుంది. సదా శుభభావన, శుభకామన పెట్టుకోండి. ఈ శ్రేష్టమైనటువంటి సేవ చెయ్యండి. మా యొక్క హృదయ సింహాసనం మీద
కూర్చోగలుగుతారు. ఇదే బాపు సేవ, బాపుని ప్రత్యక్షం చేసేటువంటి సేవ. పరం మహాశాంతి. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో మా రోజు తన యొక్క దివ్య సందేశంను బాపుని ప్రత్యక్షం చేసి 20 జ్ఞాన పాయింట్స్ను, ధారణా పాయింట్స్ను, సేవ, జ్ఞానము, యోగము గురించి చక్కగా వర్ణన చేస్తూ ఉంటారు. మీరు మా యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే రోజు అప్లోడ్ చేసేటువంటి మా వీడియోలు మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో లభిస్తాయి. మా అంటే బేహద్దు బ్రహ్మ మా. నమస్తే. బేహద్ పరం